हेलो विद्यार्थी मित्रों, ધોરણ 11 સાયન્સ કેમિસ્ટ્રી ચેપ્ટર નંબર 6 ઉષ્માગતિશાસ્ત્ર। આ ચેપ્ટરમાં આપણે એક ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક સમજવાનો છે અને ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિકનું નામ છે પ્રમાણિત સર્જન એન્થાલ્પી, બરાબર, જેને કહેવામાં આવે છે સ્ટાન્ડર્ડ એન્થાલ્પી ઓફ ફોર્મેશન। સંજ્ઞા એની છે ડેલ્ટા એચ સ્મોલ એફ। આ રીતે એની સંજ્ઞા એટલે એનો સિમ્બોલ બતાવવામાં આવે છે। જો વ્યાખ્યા बुक करता थोड़ी अलग लखी है, थोड़ा वधारे सारी रीते समझ पड़े ए माटे जो बधा आनी नोट बनावी लेजो। शुं लख्युं छे के ज्यारे बे के तेथी वधु तत्वों तेमनी सौथी वधु स्थायी अवस्थामां भेगा मळीने एक मोल पदार्थ बनावे त्यारे थतो एन्थाल्पी फेरफार प्रमाणित सर्जन एन्थाल्पी कहेवाय। फरी बोलूं छुं, ज्यारे बे के तेथी वधु तत्वों तेमनी सौथी वधु स्थायी अवस्थामां भेगा मळीने एक मोल पदार्थ बनावे त्यारे थतो एन्थाल्पी फेरफार प्रमाणित सर्जन एन्थाल्पी कहेवाय। जो समझावो आ चेक करो। जो बे तत्वों सौथी वधु स्थायी अवस्था तेमनी आपणे जाणीए छीए के कुदरतमां मुक्त स्वरूपे हाइड्रोजन आपणने आ फॉर्ममां ज मळे छे, ऑक्सिजन आपणने आ फॉर्ममां ज मळे छे, એટલે આ ફોર્મ એટલે સ્વરૂપ, આ સ્વરૂપમાં જ મળે છે। એ બંને ભેગા થયા, ભેગા થઈને એક મોલ પદાર્થ શું કર્યું? એક મોલ પદાર્થનું સર્જન કર્યું। तो आ प्रकारनी जे प्रक्रियाओ बनी एमां थतो एन्थाल्पी फेरफार जे छे एने कहेवामां आवे छे एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन प्रमाणित सर्जन एन्थाल्पी। बीजुं उदाहरण तमने बुकमां आप्युं छे। जो शुं छे? कार्बन अने हाइड्रोजन थी बनतुं मीथेन गैसनुं संयोजन। आ प्रक्रिया जे छे एनी अंदर पण तमे चेक करो। जो शुं बन्युं छे? बे तत्वों तेमनी सौथी वधु स्थायी अवस्थामां एकबीजा साथे भेगा मळीने एक मोल पदार्थ बनावे छे। एटला माटे आ प्रक्रिया दरमियान थतो जे एन्थाल्पी फेरफार जे छे ए शुं कहेवामां आवशे? चेक करो, प्रमाणित सर्जन एन्थाल्पी कहेवामां आवशे। हवे जो हजू आपणे एने डिटेलमां समजीशुं, पण पहेला तमे व्याख्या प्रमाणे आने समजવાનો प्रयत्न करो। हजू जो एक वस्तु समजवानुं छे के कुदरतमां मुक्त स्वरूपे मळी आवता, आ मुद्दाने तमे एक नोट बनावीने लखी लेजो कि कुदरतमां मुक्त स्वरूपे मळी आवता तत्वोनी प्रमाणित एन्थाल्पी 25 डिग्री तापमाने अने एक वातावरण एक एटमोस्फियरना दबाणे शून्य धारवामां आवे छे। समजावुं तमने। जो दाखला तरीके तमे क्लोरीननी वात लई लो तो क्लोरीन कुदरतमां तमने मुक्त स्वरूपे आ स्वरूपमां जोवा मळे छे। क्लोरीन गैसना स्वरूपमां तमने जोवा मळे छे। एटले क्लोरीन जे छे एने तमारे बनावવો નથી પડતો, એનું સર્જન નથી કરવું પડતું, એ તમને કુદરતમાં આ રીતે મુક્ત સ્વરૂપે મળી આવે છે। તો આવા કેટલાક તત્વો, બરાબર, આવા કેટલાક સબસ્ટન્સ જે આપણને કુદરતમાં મુક્ત સ્વરૂપે મળી આવે છે તેમની प्रमाणित एन्थाल्पी जे छे ए 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अने एक वातावरणना दबाणे केटली धरवामां आवे छे? शून्य। अने आवा उदाहरणोनी अंदर बीजा उदाहरणो छे। जो कार्बननुं ग्रेफाइट स्वरूप, बराबर, केटલું લેવામાં આવે છે? એની પ્રમાણિત એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય 0। એવી જ રીતે આયન જે છે, બરાબર, એની પ્રમાણિત એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય કેટલું લેવામાં આવે છે? 0। એ જ રીતે ઓક્સિજન જે છે, ઓક્સિજન ગેસ O2, એની પ્રમાણિત એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય કેટલું લેવામાં આવે છે? 0 લેવામાં આવે છે। આ વસ્તુ પણ તમારે નોંધ કરીને ધ્યાન આપી। બીજી એક વસ્તુ કે બહુ જ સરસ સ્ટાન્ડર્ડ એન્થાલ્પી ઓફ ફોર્મેશનના અલગ અલગ પદાર્થો માટેના મૂલ્યો તમને ટેબલ નંબર 6.2 માં આપેલા છે। એની ઉપર પણ એકવાર તમારે શું કરી લેવી? નજર કરી લેવી। હવે કોઈ કહેશે કે સર પ્રમાણિત સર્જન એન્થાલ્પીની વ્યાખ્યા તો સમજ્યા, પણ હજી એના વિશે થોડું ડિટેલમાં કહો અમને, બરાબર। તો જો સાંભળો, આપણે એક પ્રક્રિયા લઈને સમજીએ। હું તમને પ્રક્રિયા આપી રહ્યો છું અત્યારે। CaO + CO2 આ જે છે સોલિડમાં છે અને આ જે છે એના ગેસિયસ સ્ટેટમાં છે, એનાથી બની રહ્યું છે CaCO3 એના સોલિડ સ્ટેટમાં। અને આ જે સમગ્ર પ્રક્રિયા છે એ દરમિયાન જે एन्थाल्पीनी अंदर जो फेरफार आवे छे ए वेल्यू छे -178.3 किलो जूल पर मोल, बराबर। तो हवे सवाल एवो उठे छे कि सर तमारा कहेवा प्रमाणे एटले तमारी व्याख्या प्रमाणे अहींया अमे जोई रह्या छे कि जे प्रक्रियको जे छे ए एमना स्टान्डर्ड स्टेटमां छे, एटले प्रमाणित अवस्थामां छे। अने एनाथी जे निपज बनी छे ए पण जो 1 मोल बनी छे। निपज पण केटली बनी छे? 1 मोल। અને એ પણ એના પ્રમાણિત અવસ્થામાં છે, એટલે એના પણ સ્ટાન્ડર્ડ સ્ટેટમાં છે।
તો આ પ્રક્રિયા દરમિયાન જે એન્થાલ્પીનો ફેરફાર આવ્યો એને આપણે એન્થાલ્પી ઓફ ફોર્મેશન એટલે પ્રમાણિત સર્જન એન્થાલ્પી કહી શકીએ કે ના કહી શકીએ? તો જો સમજાવું તમને, વ્યાખ્યાને ધ્યાનથી વાંચવાની તમને ખબર પડશે કે વ્યાખ્યાની અંદર શું લખ્યું છે. વ્યાખ્યામાં લખ્યું છે કે જે પદાર્થ બને છે બરાબર એ શેના દ્વારા બનવો જોઈએ? એક ઘટક તત્વો દ્વારા બનવો જોઈએ. અને તમે ધ્યાનથી જોશો ને તો ખબર પડશે કે આ તત્વ નથી. આ CaCO3 જે બન્યું છે એ શેનાથી બન્યું છે? જો બંને સંયોજનોથી બન્યું છે. CO2 એક સંયોજન છે, CaO પણ એક સંયોજન છે. તો આ પ્રક્રિયા જે છે એનો જે એન્થાલ્પી ફેરફાર જે છે એને કહેવામાં આવશે પ્રક્રિયા એન્થાલ્પી, એન્થાલ્પી ઓફ રિએક્શન. આ પ્રક્રિયા દરમિયાન આપણને જે એન્થાલ્પી ફેરફાર મળ્યો એને કહેવામાં આવશે એન્થાલ્પી ઓફ રિએક્શન, પ્રક્રિયા એન્થાલ્પી. એન્થાલ્પી ઓફ ફોર્મેશન કહેવામાં આવશે નહીં. યાદ રાખજો, એન્થાલ્પી ઓફ ફોર્મેશન અને કહેવામાં આવશે નહીં. બુકની અંદર બાય મિસ્ટેક અહીંયા F લખાઈ ગયું છે, એને તમે સુધારી લેજો. તો પછી સવાલ એ ઉઠે કે સર તો પછી મારે CaCO3 જે છે એની એન્થાલ્પી ઓફ ફોર્મેશન શોધવી હોય તો કેવી રીતે શોધાય? તો જો એના માટે તમારે આ ઇક્વેશન યુઝ કરવાનું કે એન્થાલ્પી ઓફ રિએક્શન, આ પ્રક્રિયા માટે વાત કરી રહ્યા છે, એ બનશે એન્થાલ્પી સમેશન ઓફ એન્થાલ્પી ઓફ એટલે બધા જે પ્રોડક્ટ મળ્યા એમની એન્થાલ્પી ઓફ ફોર્મેશન જે છે, એન્થાલ્પી ઓફ ફોર્મેશન એનો સરવાળો માઇનસ બધા જ જે રિએક્ટન્ટ એટલે પ્રક્રિયકો જે છે એમની એન્થાલ્પી ઓફ ફોર્મેશન જે છે, અહીંયા આપણે આને ડેલ્ટા HR કહીએ, એનો સરવાળો અને આ બંનેનું પછી માઇનસ. તમે કહેશો કે સર કેવી રીતે લખીને બતાવો? જો લખીને બતાવું છું અહીંયા આગળ. એન્થાલ્પી ઓફ ફોર્મેશન કોના માટે? CaCO3 માટે. આ રહ્યું જો શું થઈ ગયું, જે પ્રોડક્ટ એટલે નિપજ મળી તે, માઇનસ આ જગ્યા પર શું લખાશે? જો એન્થાલ્પી ઓફ ફોર્મેશન CaOની એના પછી પ્લસ કરીને એન્થાલ્પી ઓફ ફોર્મેશન CO2ની, અને તમે આ રીતે જ્યારે કરશો એમાં પેલું 178 માઇનસ 178.3 આ આખી રિએક્શનની એન્થાલ્પી ઓફ રિએક્શન એટલે પ્રક્રિયા એન્થાલ્પી કેટલી છે? માઇનસ 178.3 જેટલી. એ વેલ્યુ અહીંયા મુકાશે. ત્યારબાદ ટેબલ નંબર 6.2ની અંદર તમે જોશો તો તમને CaO અને CO2 જે છે એની એન્થાલ્પી ઓફ ફોર્મેશન આપેલી છે, એ વેલ્યુઝ અહીંયા મૂકશો. આ વેલ્યુ તમે અહીંયા મૂકશો અને જ્યારે આને સૂત્રનો કરતા બનાવશો ત્યારે તમને CaCO3ની એન્થાલ્પી ઓફ ફોર્મેશન મળશે. શું કરવાનું? આ આખી ટર્મ જે છે એને આ બાજુ લઈ આવવાની, તો તમને CaCO3ની એન્થાલ્પી ઓફ ફોર્મેશન મળશે, જેની વેલ્યુ એપ્રોક્સિમેટ જો મને યાદ છે ત્યાં લગીને તો 1206 પોઈન્ટ માઇનસમાં 1206 પોઈન્ટ કદાચ 92 જેટલી આવશે. એન્થાલ્પી ઓફ ફોર્મેશન ઓફ CaCO3ની વેલ્યુની વાત કરું છું. ક્યારે? જ્યારે તમે આને સૂત્રનો કરતા બનાવશો ત્યારે. એટલે જો આવી પ્રક્રિયાઓ માટે તમે ચેક કર્યું, શું ચેક કર્યું કે આવી પ્રક્રિયાઓ માટે એન્થાલ્પી ઓફ રિએક્શન જે છે ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ એન્થાલ્પી ઓફ ફોર્મેશન, ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ એન્થાલ્પી ઓફ ફોર્મેશન. જો ચેક કરો બરાબર. એટલે યાદ રાખજો કે એન્થાલ્પી ઓફ ફોર્મેશન જે છે એટલે સર્જન એન્થાલ્પી જે છે એ આ પ્રક્રિયા એન્થાલ્પી એટલે રિએક્શન એન્થાલ્પીનો એક ખાસ કેસ છે. બરાબર. શું છે? એક ખાસ કિસ્સો છે. એ ક્યારે પોસિબલ બને? જ્યારે આપણી વ્યાખ્યા પૂરેપૂરી તમે મનમાં યાદ રાખી હોય ત્યારે, કે ભાઈ તમે ક્યારે કોઈપણ રિએક્શન માટે જે એન્થાલ્પી ફેરફાર આવ્યો છે તેને તમે એન્થાલ્પી ઓફ ફોર્મેશન એટલે સર્જન એન્થાલ્પી ક્યારે કહી શકો? જ્યારે તત્વો એની સૌથી વધારે સ્થાયી સ્થિતિમાં હોય, સાથે સાથે ભેગા મળીને એક મોલ પદાર્થ બનાવતા હોય, અને બીજું કે સંયોજનોથી ના બનવું જોઈએ, ઘટક તત્વોથી જ પદાર્થ બનવું જોઈએ. એ વખતે જે એન્થાલ્પી ફેરફારો આવે એને જ તમે કહી શકો સર્જન એન્થાલ્પી. બાકીની જે પ્રક્રિયાઓ છે આના જેવી, એના માટે તો શું કહેવામાં આવશે? પ્રક્રિયા એન્થાલ્પી, એન્થાલ્પી ઓફ રિએક્શન કહેવામાં આવશે. જો કોઈ ધ્યાનથી બુક વાંચશે તો એને આ ઉદાહરણ પણ સામે આવશે.
હવે આ ઉદાહરણ જ્યારે એ વાંચશે ત્યારે ફરી એક વખત એને કન્ફ્યુઝન ક્રિએટ થશે. કયું કન્ફ્યુઝન? કે સર વ્યાખ્યા પ્રમાણે જોવા જઈએ તો અહીં જે ઘટક તત્વો જે છે તે તેમની સૌથી વધારે સ્થાયી અવસ્થામાં પણ છે, ભેગા પણ થયા છે, સંયોજન પણ બનાવ્યું છે. તો આ જે પ્રક્રિયા જે છે એ દરમિયાન જે એન્થાલ્પીનો ફેરફાર આવે છે એને આપણે સર્જન એન્થાલ્પી ના કહી શકીએ? તો ના કહી શકાય. કેમ ના કહી શકાય? કેમ કે એક મોલ પદાર્થ જે છે એનું સર્જન થવું જોઈએ. અહીંયા કેટલો બન્યો છે? 2 મોલ પદાર્થ બન્યો છે. તો આ કેસમાં તમે જોશો તો જે પ્રક્રિયા એન્થાલ્પી જે છે એ સર્જન એન્થાલ્પીના કેટલી હશે? 2 ગણા જેટલી હશે. કેટલી હશે? 2 ગણા જેટલી હશે. હવે જો તમારે HBrની સર્જન એન્થાલ્પી માટે આ પ્રક્રિયા લખવી હોય, HBrની સર્જન એન્થાલ્પી શોધવી હોય તો જો આપણે આના ઉપરથી જ બનાવી શકીએ. કેવી રીતે? તો જે આપણને આ મળી છે રિએક્શન એન્થાલ્પી બાય 2. જો HBr માટે મારે શું ફાઇન્ડ કરવું છે? સર્જન એન્થાલ્પી શોધવી છે. તો હું કેવી રીતે કરી શકું? આ રીતે કરી શકું, બાય 2 કરીને. તો જવાબ આવ્યો -72.80 બાય 2. એટલે જવાબ શું આવશે? ચેક કરો તમે. 36.40 માઇનસ કિલો જૂલ પર મોલ આવશે. HBr માટે સર્જન એન્થાલ્પી એટલે એન્થાલ્પી ઓફ ફોર્મેશનનું મૂલ્ય. આ જે હતું શું હતું? પ્રક્રિયા એન્થાલ્પી, એન્થાલ્પી ઓફ રિએક્શનનું મૂલ્ય હતું. કેમ કે અહીંયા 2 મોલ નિપજ બની રહી હતી. હવે આ સર્જન એન્થાલ્પી આપણે HBr માટે શોધી, બરાબર? તો એના માટેની પ્રક્રિયા કેવી બની શકે? હવે એના માટેની પ્રક્રિયા જોઈતી હોય તો જો આ રીતે બનાવી શકે, આ બધાને 2 વડે ભાગી કાઢો તો શું બની હશે? 1/2 H2 ગેસ પ્લસ 1/2 Br2 લિક્વિડ gives HBr. રિએક્શન આ પ્રમાણે હોત, બરાબર, તો તમને એન્થાલ્પી ફેરફારનું મૂલ્ય આટલું આવત અને ત્યારે એ કહેવાત પ્રમાણિત સર્જન એન્થાલ્પી. પણ રિએક્શન તમને આ ઉપરવાળી આપેલી હોય તે વખતે જે એન્થાલ્પીનો ફેરફાર જે છે તે સર્જન એન્થાલ્પી ના કહેવાય. તે વખતે તે કહેવામાં આવશે પ્રક્રિયા એન્થાલ્પી.